सत श्री अकाल जी, चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं शहरी स्वागत करदी हां। आगाज कर लैंदे हां हैडलाइनस दे नाल। उत्तरी वैनकूवर की साबका रिहायश स्कूल साइट से शुरू की गई जांच। फर्स्ट नेशन ने सेंट पॉल रिहायशी स्कूल के पढ़ते 12 बच्चों की मौत होने की कही गल। साबका रिहायशी स्कूलों की खोज से बचे हुए लोगों की मदद लिए फैडरल ने किया फंड का ऐलान। $321 मिलियन देने का किया वादा। मॉडर्ना ने कैनेडा के mRNA वैक्सीन बनाने के लिए किया समझौता। कैनेडा ग्लोबल हैल्थ के अहम भूमिका निभा सकेगा। खबरां विस्तार दे नाल। अहम खबर, पिछले काफ़ी समय तो असी साबका रिहायशी स्कूलों का कौड़ा सच सुन रहे हैं। लगातार कई साबका रिहायशी स्कूलों तो अनमार्क्ड खबरां मिलियां जिन्हां ने कैनेडियन मूल वासियों के जख्म ताज़ा कर दिते। होर कई रिहायशी साइटां की जांच की जा रही है। हुण उत्तरी वैनकूवर के एक साबका रिहायशी स्कूल के स्थान के मूल वासियों की अगवाई वाली जांच शुरू की गई है। फर्स्ट नेशन का यह कहना है कि सेंट पॉल के रिहायशी स्कूल के पढ़ते समय घट्टो घट्ट 12 बच्चों की मौत हो गई, जिसकी हुण कोख की जा रही है। उत्तरी वैनकूवर दे विच साबका रिहायशी स्कूल साइट ते जांच फिलहाल शुरू की गई है। द स्क्वैमिश सस्क्वैपम एंड स्लोवार्ट्स नेशंस का कहना है कि उन्होंने साबका सेंट पॉल दे रिहायशी स्कूल दे विच मूल वासियों की अगवाई लिए जांच शुरू की है तां जो उत्थे के बच्चों बारे जवाब लभ्या जा सके, पर इसनूं कदे घर नहीं जिन्हां ने बनाया। उन्हां दा कहना है कि उत्तरी वैनकूवर दे साबका रिहायशी स्कूल दे विच 6 पीढ़ियां दे 2000 तो वध बच्चे पढ़ते सन ते जनतक रिकॉर्ड दसदे ने कि 1904 ते 1913 दे विच 12 अणपछाते बच्चों की मौत हो गई सी। द स्क्वैमिश मस्क्वेन एंड स्लोवार्ट्स नेशंस के मुखी ते नाल ही वैनकूवर के आर्चडाइज के प्रतिनिधि सेंट थॉमस ते सेंट एक्वामसिन खेतरी सैकेंडरी स्कूल विखे स्क्वैमिश नेशन के मैंबरों के विच शामिल हुए। कैथरोड स्कूल उन्होंने बच्चों की यादगारी स्थान है जिन्होंने उन्होंने परिवारों तो सेंट पॉल्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल के विच लिजाया गया सी, जो 1899 तो 1958 के विचकार चलाया जाता सी। रोमन कैथोलिक स्कूल का संचालन फेडरल सरकार ते ऑर्डर ऑफ द ऑबलेट्स ऑफ मैरी इमैक्यूलेट द्वारा किया जाता सी। द ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन ने रिहायशी स्कूलों बारे 5 साल पहला अपनी आखिरी रिपोर्ट जारी की सी। तकरीबन 4000 पन्नियां दे खाते दे विच मूलवासी बच्चों के नाल उन्हां दे दुर्व्यवहार का वेरवा दिता गया है, जदों उन्हां नूं उन्हां दे परिवारां तो जबरदस्ती संस्थावां दे विच लिजाया गया सी जिथे उन्हां दी भाषा बोलण तो उन्हां नूं रोकिया जा रहा सी ते जे वो अपने कल्चर दे नाल जुड़ी कोई चीज़ करदे सी तां उन्हां नूं सख्त सज़ा दित्ती जांदी सी। सरीरिक ते जिनसी शोषण बहुत ज़्यादा हुंदा सी। मई दे विच कैमलूप्स ते स्क्वैमिश फर्स्ट नेशन दे जमीनी रडार की वरतों करदियां पुष्टि की सी कि 215 बच्चों के अवशेष मिले ने, जिस दे विच कुछ को 3 साल की उम्र के बच्चे सन। साबका कैमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल की साइट की भाल, जो कदे कैनेडा की रिहायशी स्कूल प्रणाली दे विच सब तो वड्डी सी, ने देश भर दे विच सारियां पुरानियां साइटां की खोज करने की मंग दोबारा की। 1 महीने तो भी घट समय बाद काउसिस फर्स्ट नेशन ने पुष्टि की कि सस्कैचुअन के साबका मैरीवेल इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल के मैदान के 751 अनमार्क्ड खबरां मिलियां सी। बाद में जून के लॉर्ड कटेने बैंड ने कहा है कि जमीनी तफ्तीश करने वाले रडार की वरतों करते हुए 182 अवशेष मिले जिथे कटेने इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल पहला खड़ा सी। पैनीलुकेट कबीले ने वैनकूवर टापू नेड़े उन्हां दे खेतर दे विच एक साबका रिहायशी स्कूल के स्थान पर 160 तो वध अनमार्क्ड खबरों की पुष्टि की। 6 जून को पोप फ्रांसिस ने एक बयान दिता ते इस घटना ते अफसोस प्रगटाया ते हैरान करने वाली खोज कैनेडियन धार्मिक ते राजनीतिक अधिकारियों को सुलह वाल काम करते रहने की अपील की, पर अगे कोई बयान जारी नहीं किया। हुण इस साल के अखीर दे विच मूलवासी नेतावां दा एक वफद वैटिकन का दौरा करेगा ते पोप तो माफ़ी मंगण की अपील करेगा। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। फिलहाल फेडरल सरकार ने रिहायशी स्कूलों के बचे हुए लोगों की सहायता के लिए अनमार्क्ड खबरों की खोज वालियां थावां का समर्थन करने के लिए $321 मिलियन देने का वादा किया है। न्याय मंत्री डेविड लेमेटी का कहना है कि वह मूलवासी भाईचारे के नाल मिल के काम करने के लिए एक विशेष वार्तालाप नियुक्त करेगा जो फेडरल लॉज पॉलिसियां ते प्रथावां दे विच बदलाव का प्रस्ताव देगा जो रिहायशी स्कूलों के विच अनमार्क्ड खबरों के नाल संबंधित ने। उन्होंने कहा कि कैनेडा के कोल इस वेले अनमार्क्ड खबरों दी
ਖੋਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਾਊਨ ਇੰਡੀਜਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਬੈਨੇਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ $83 ਮਿਲੀਅਨ ਮੌਜੂਦਾ $27 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਤਤਵ ਕਮੇਟੀ, ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੰਡੀਜਨਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਦਮੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ $107 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮੋਸ਼ਨ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਮੋਡਰਨਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਡਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਡਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ mRNA ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਔਰ US ਡਰੱਗ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੋਡਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਡਰਨਾ ਦੇ CEO ਸਟੀਫਨ ਪੈਂਸਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰੈਂਕੋਇਸ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਟਵਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ mRNA ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫ੍ਰਾਂਸਵਾ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਮੋਡਰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਖੋਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ $2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਡਰਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਜਾਂ mRNA ਟੀਕੇ ਤੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਪਹਿਲਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਯੰਗ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਡਰਨਾ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਵਿਸ ਅਧਿਰਿਤ ਲੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਟੀਕਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਡਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਉਦਯੋਗ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। Justin Trudeau is planning an election. And as I've said before, it is the wrong thing to do. With the risk of a fourth wave potentially, the focus should be on getting people the help they need, getting everyone vaccinated. On top of that, we know that Justin Trudeau has been putting out this idea that Parliament doesn't work. It's completely false. We have shown again and again that Parliament does work. When Justin Trudeau wants to cut help to people, he has teamed up with the Conservatives to do that. And they voted against pharmacare. They voted against taxing the ultra-rich together, and they teamed up together to vote against our motion to remove profit from long-term care. They've shown that they can work together with the Conservatives when it comes to hurting people. And with us, New Democrats, we have forced this government to deliver more help for more people. And we're proud of the fact that we were able to double serve
and bring in more help for small businesses with increased wage subsidy. We were able to help students and bring in a paid sick leave. We were able to fight and push for more help for more people. And yes, it took negotiation, but that's what Canadians expect. So again, I want to call out that Justin Trudeau's only reason for having an election is to increase power, and that is not in the interest of Canadians. We are ready to fight an election if it's called, but it's not the right thing to do. And finally, the IPCC report that's come out is very, very troubling. We know that we are in a climate crisis, but the scientists at the United Nations have come up with a report again highlighting how dangerous the situation is. And we've seen the forest fires in BC and Northern Ontario. We've seen extreme weather and flooding here in the Atlantic provinces. We've seen droughts. We know that the climate crisis is impacting us today, and we need to fight it by reducing our emissions. And we can do that by creating thousands of jobs that help us reduce emissions. We can take on the big polluters, and we can protect our planet. And with that, I want to say thank you once again for being here, and I'm ready for any questions you might have. Encore un grand merci pour votre présence et je suis prêt pour vos questions. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਿਨ ਓਟੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 2030 ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਟੂਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। As the last year has made abundantly clear to families, to small businesses, to communities, high-speed internet is essential for Canadians to learn, to work, and to connect with loved ones. Justin Trudeau's current federal target is universal high-speed internet by 2030. Canadians cannot wait 9 years. They deserve action now. Ontario and Quebec have moved ahead on their own. They're tired of waiting. Too many Canadians still lack adequate internet access. We will put a stop to the endless delays, bureaucracy, and we will become a true partner to the provinces, delivering broadband across the country. We'll speed up the spectrum auction process to get more spectrum into use and apply use it or lose it provisions to ensure that spectrum is developed, particularly in rural parts of our country. I believe that all Canadians in rural Canada, just as much as in our larger cities, deserve access to high-speed internet so that they can connect to the world. Canada's Conservatives will make this a reality. And that's just the beginning of our plan for rural Canada. We will appoint a Minister of Rural Affairs to Cabinet who will ensure that Canadians living outside the big cities have a voice at the table. We will set aside a portion of federal infrastructure funds so that they can be targeted specifically for projects in rural areas. We will ensure that Canada's tourism strategy supports rural tourism and encourages Canadians and visitors from around the world to explore remote parts of the country, including hidden gems in Canada, like Prince Edward County, like Quinte. These are gems we need to share. Local and regional media are also key to keeping rural communities connected. Thanks to some with us today. We will significantly reduce the amount the Liberal government spends on advertising with big foreign tech companies like Twitter, and instead direct federal ad dollars to Canadian media. And we have a plan to tackle rural crime. Too many politicians and commentators who live in our big cities talk as if crime is less and less of a concern in Canada because they ignore, they don't understand, or they simply don't care about what is happening outside of our big urban centers. It's time for a government that will ensure that families living in small towns and in rural areas feel safe in their homes and on their farms. We will tackle rural crime and ensure that criminals who take advantage of someone's distance from emergency service. ਜਰਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਐਪ ਆ, ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਕਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬਾਰਸ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਕੁਏਟ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੇਮ ਦੇਖਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਫॉर द टाइम ਬੀਇੰਗ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗੂ ਇਹੀ ਖੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲੈਣ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ 4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ QR ਕੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ, ਉਹ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 7 ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 62 ਲੋਕ ਟੋਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 18 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 84.8% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਆ 72% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਉੱਥੇ 400,000 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ 75% ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, 75% ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਓਕਨਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਟਾ ਕੇ 28 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਲਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਬੈਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਸਦਰਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕੋਲ ਮਾਈਨ, ਗ੍ਰਾਸੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੋਨਾਥਨ ਵਿਲਕਨਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਭਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਗਾਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਲੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅਨਸਰਟਨਟ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ COVID-19 ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 279 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 133 ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ 29 ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 513 ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 2908 ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 84% ਆਫ ਆਲ ਨੋਨ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਇਨ ਅਲਬਰਟਾ। ਅੱਛਾ, 4 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ COVID-19 ਲਈ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 133 ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਆ ਤੇ 29 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 76% ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 67% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡੋਜ਼ਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ 8018 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਜ਼ ਦੀ ਕੱਲ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਕਿ ਲਸਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਜਿਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੋਨੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਸਣ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗੇ ਲਸਣ ਦੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਿੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਸਣ ਦਾ ਫਾਰਮ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫੁਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਸਣ ਆ ਇਹਦਾ DNA ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਲਸਣ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡਣੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਵਰਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੋਸਤੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।